স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। According to Gandhi, an ideal satyagrahi was to be truthful and perfectly peaceful, but at the same time, he would refuse to submit to what he considered wrong. During his insistence on truth, he would accept suffering willingly, but even while resisting evil, he would not hate the evildoer. Hatred would be alien to the nature of a true satyagrahi. গান্ধীর মতে একজন আদর্শ সত্যাগ্রহীকে সত্যবাদী এবং পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ হতে হবে, কিন্তু একই সাথে তিনি যাকে ভুল মনে করতেন তার কাছে নতি স্বীকার করতে অস্বীকার করবেন। সত্যের প্রতি তার জেদের সময় তিনি স্বেচ্ছায় দুঃখ কষ্ট গ্রহণ করতেন, কিন্তু মন্দকে প্রতিহত করার সময়ও তিনি মন্দকে ঘৃণা করতেন না। বিদ্বেষ প্রকৃত সত্যাগ্রহীর প্রকৃতির জন্য বিজাতীয় হবে। With their principles and conduct, the satyagrahis placed themselves on a high moral ground, forcing a British army officer to once remark, "I do not like your people, satyagrahis, and do not care to assist them at all. But what am I to do? You help us in our days of need. How can we lay hands upon you? I often wish you took to violence like the English strikers, and then we would know at once how to dispose of you. But you will not injure even the enemy. You desire victory by self-suffering alone and never transgress your self-imposed limits of courtesy and chivalry. And that is what reduces us to sheer helplessness." তাদের নীতি ও আচার আচরণে সত্যাগ্রহীরা নিজেদেরকে উচ্চ নৈতিকতার ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে একজন ব্রিটিশ সেনা অফিসারকে একবার মন্তব্য করতে বাধ্য করে, "আমি আপনার লোকদের সত্যাগ্রহী পছন্দ করি না এবং তাদের সাহায্য করতে মোটেই যত্ন করি না। কিন্তু আমি কি করব? আপনি আমাদের প্রয়োজনের দিনে আমাদের সাহায্য করুন। আমরা কিভাবে আপনার উপর হাত রাখতে পারি? আমি প্রায়শই ইংলিশ স্ট্রাইকারদের মতো সহিংসতা গ্রহণ করতে চাই, এবং তারপরে আমরা আপনাকে কিভাবে নিষ্পত্তি করতে পারি তা একবারে জানতে পারব। কিন্তু তুমি শত্রুকেও আঘাত করবে না। আপনি একাকী আত্মসহিষ্ণুতার মাধ্যমে বিজয় কামনা করেন এবং আপনার সৌজন্য ও বীরত্বের আরোপিত সীমা লঙ্ঘন করবেন না। আর এটাই আমাদের নিছক অসহায়ত্বের দিকে নিয়ে যায়। Continuation of Satyagraha. During 1911-12, coinciding with the coronation of King George V, a brief agreement was reached between the government and the Indians. During this period, Gopal Krishna Gokhale visited South Africa, OCT, to November 1912. He was treated as a state guest and was promised that all discriminatory laws against Indians will be removed. The promise, however, was not kept and the Satyagrahis resumed their protest in 1913. This time, the Satyagraha was widened and included protest against the following. সত্যাগ্রহের ধারাবাহিকতা 1911 থেকে 12 সালের মধ্যে রাজা পঞ্চম জর্জের রাজাভিষেকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকার ও ভারতীয়দের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত চুক্তি হয়েছিল। এই সময়কালে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করেন অক্টোবর থেকে নভেম্বর 1912। তাকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সমস্ত বৈষম্যমূলক আইন অপসারণ করা হবে। তবে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি এবং সত্যাগ্রহীরা 1913 সালে তাদের প্রতিবাদ পুনরায় শুরু করে। এই সময় সত্যাগ্রহকে প্রশস্ত করা হয় এবং নিম্নলিখিতগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 1. Asiatic Registration Act. 2. 3-pound poll tax. 3. Immigration law. 4. A Supreme Court judgment invalidating all marriages except those celebrated according to Christian rites and registered by the Registrar of Marriages, known as the Searle Judgment, in 1913. This judgment came as yet another blow to Indians in South Africa. It implied that all Hindu, Muslim and Parsi marriages were illegal and the children born out of such marriages were illegitimate. The act was seen as particularly offensive to Indian women, who now joined the Satyagraha movement in large numbers, including Kasturba, Gandhi's wife. 1. এশিয়াটিক নিবন্ধন আইন। 2. 3-পাউন্ড পোল ট্যাক্স। 3. অভিবাসন আইন। 4. একটি সুপ্রিম কোর্টের রায় খ্রিস্টান রীতি অনুযায়ী পালিত এবং বিবাহ নিবন্ধকের দ্বারা নিবন্ধিত বিবাহ ছাড়া সমস্ত বিবাহকে অবৈধ করে, যা সিয়ারলে রায় নামে পরিচিত। 1913 সালে এই রায়টি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের জন্য আরেকটি আঘাত হিসাবে এসেছিল। এটা বোঝায় যে সমস্ত হিন্দু, মুসলিম এবং পার্সি বিবাহ অবৈধ এবং এই ধরনের বিবাহ থেকে জন্ম নেওয়া সন্তানগুলি অবৈধ। এই কাজটিকে ভারতীয় মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে আপত্তিকর হিসাবে দেখা হয়েছিল, যারা এখন প্রচুর পরিমাণে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, গান্ধীর স্ত্রী কস্তুরবা সহ।
As the protest continued, the Satyagrahis were imprisoned en masse. They were treated badly in jail and forced to undergo hard labor. They were starved and whipped and forced to work in mines. Even Gandhi was kept in a dark cell. He had to dig stones and sweep the compound. প্রতিবাদ অব্যাহত থাকায় সত্যাগ্রহীরা ব্যাপকভাবে কারারুদ্ধ হয়। জেলে তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা হয় এবং কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য করা হয়। তারা ক্ষুধার্ত এবং বেত্রাঘাত করা হয়েছিল এবং খনিতে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। এমনকি গান্ধীকে একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রাখা হয়েছিল, তাকে পাথর খুঁড়তে হয়েছিল এবং প্রাঙ্গণটি ঝাড়ু দিতে হয়েছিল। Smuts Gandhi settlement, 1914, in India, G.K. Gokhale toured the country to garner support for Gandhi's movement and arouse public opinion against such atrocities inflicted upon peaceful satyagrahis. Gokhale also initiated the policy of sending out able men from India. For instance, C.F. Andrews was sent. Even Viceroy Harding condemned the repression and demanded an inquiry into the charges of atrocities leveled against the South African government. Subsequently, a series of negotiations were held involving Gandhi, Harding, General Smuts and C.F. Andrews. A compromise was finally reached and the government of South Africa conceded to major Indian demands. General Smuts passed the Indian Relief Act 1914 abolishing the £3 poll tax on freed labourers. Marriages performed as per Indian rights were declared legal and the domicile certificate was now required only to enter the Union of South Africa. In this way, Gandhi's 8-year-long Satyagraha movement, 1906-14, was finally called off. স্মুটস গান্ধী বন্দোবস্ত 1914 ভারতে জি.কে. গোখলে গান্ধীর আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জোগাড় করতে এবং শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর এই ধরনের নৃশংসতার বিরুদ্ধে জনমত জাগিয়ে তুলতে দেশ সফর করেন। গোখলে ভারত থেকে সক্ষম পুরুষদের পাঠানোর নীতিও শুরু করেছিলেন, উদাহরণস্বরূপ C.F. অ্যান্ড্রুজকে পাঠানো হয়েছিল। এমনকি ভাইসরয় হার্ডিঞ্জও দমনপীড়নের নিন্দা করেছিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের বিরুদ্ধে নৃশংসতার অভিযোগের তদন্ত দাবি করেছিলেন। পরবর্তীকালে গান্ধী, হার্ডিঞ্জ, জেনারেল স্মার্টস এবং C.F. অ্যান্ড্রুজকে নিয়ে আলোচনার একটি সিরিজ অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে একটি সমঝোতা হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার প্রধান ভারতীয় দাবি মেনে নেয়। জেনারেল স্মার্টস ভারতীয় ত্রাণ আইন 1914 পাশ করে মুক্তিপ্রাপ্ত শ্রমিকদের উপর £3 পোল ট্যাক্স বাতিল করে। ভারতীয় আচারানুসারে সম্পাদিত বিবাহকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং এখন শুধুমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়নে প্রবেশের জন্য আবাসিক শংসাপত্রের প্রয়োজন ছিল। এইভাবে গান্ধীর 8 বছরের দীর্ঘ সত্যাগ্রহ আন্দোলন 1906-14 অবশেষে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। Significance of Gandhi's experiences in South Africa. Gandhi's experiences in South Africa had a deep impact on his life, thoughts, ethics and politics. It was in South Africa that Gandhi's abilities as an organizer, fundraiser and journalist first came to the forefront. It was in South Africa that Gandhi evolved the blueprint of his methods that prepared him for the leadership of India's freedom struggle. দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর অভিজ্ঞতার তাৎপর্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর অভিজ্ঞতা তার জীবন, চিন্তা, নীতি ও রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকাতেই একজন সংগঠক, তহবিল সংগ্রহকারী এবং সাংবাদিক হিসেবে গান্ধীর দক্ষতা প্রথম সামনে আসে। এটি দক্ষিণ আফ্রিকাতেই ছিল যে গান্ধী তার পদ্ধতির নীলনকশা তৈরি করেছিলেন যা তাকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করেছিল। Gandhi was able to build faith in the capacity of the masses and their ability to sacrifice. It was in South Africa that Gandhi learned to unite diverse sections of society: Hindus, Muslims, Christians, Parsis, Tamilians, Gujaratis, the poor laborers and the rich merchants, men and women in a struggle against a common oppressor. Gandhi learned that leadership involved facing the anger of the enemy as well as the followers. When he reached a compromise, or withdrew a protest, there were instances when he faced the ire of his own people. Thus, South Africa was a huge learning experience for Gandhi where he evolved his skills as a leader and politician, tried new techniques and perfected them. গান্ধী জনসাধারণের ক্ষমতা এবং তাদের আত্মত্যাগের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতেই গান্ধী সমাজের বিভিন্ন অংশ হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, পার্সি, তামিল, গুজরাটি, দরিদ্র শ্রমিক এবং ধনী বণিক, নারী পুরুষকে একত্রিত করতে শিখেছিলেন একটি সাধারণ নিপীড়কের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। গান্ধী শিখেছিলেন যে নেতৃত্বের সাথে শত্রুর পাশাপাশি অনুসারীদের ক্রোধের মুখোমুখি হওয়া জড়িত। যখন তিনি একটি সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন বা একটি প্রতিবাদ পরীক্ষা প্রত্যাহার করেছিলেন,
এমন উদাহরণ ছিল যখন তিনি তার নিজের লোকদের ক্রোধের মুখোমুখি হন। এইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা গান্ধীর জন্য একটি বিশাল শিক্ষার অভিজ্ঞতা ছিল, যেখানে তিনি একজন নেতা এবং রাজনীতিবিদ হিসাবে তার দক্ষতা বিকাশ করেছিলেন, নতুন কৌশলগুলি চেষ্টা করেছিলেন এবং সেগুলিকে নিখুঁত করেছিলেন। Though historian Judith Brown is of the view that Satyagraha was merely a clever technique designed by Gandhi in South Africa, a wider look at Gandhi's struggle shows that Gandhi had developed an abiding faith in this method and it was not merely a convenient tool applied in a given situation. যদিও ঐতিহাসিক জুডিথ ব্রাউন মনে করেন যে সত্যাগ্রহ ছিল নিছক দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী কর্তৃক পরিকল্পিত একটি চতুর কৌশল, গান্ধীর সংগ্রামের দিকে বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি দেখায় যে গান্ধী এই পদ্ধতিতে অবিচল বিশ্বাস গড়ে তুলেছিলেন এবং এটি শুধুমাত্র একটি সুবিধাজনক হাতিয়ার ছিল না। প্রদত্ত পরিস্থিতি। Finally, Gandhi's struggle in South Africa made him something of an international celebrity. While leaders like Tilak, Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal mostly had a regional base, Gandhi emerged as a leader of the Indian people and not of any region or community, giving Gandhi a definite edge in Indian politics. অবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর সংগ্রাম তাকে আন্তর্জাতিক সেলিব্রিটি করে তুলেছিল। তিলক, লালা লাজপত রায় এবং বিপিন চন্দ্র পালের মতো নেতাদের বেশিরভাগই আঞ্চলিক ভিত্তি ছিল। গান্ধী ভারতীয় জনগণের নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন এবং কোনো অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের নয়, গান্ধীকে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি নির্দিষ্ট প্রান্ত দিয়েছিলেন। Charles Freer Andrews, 1871–1940, he was a Christian priest who became a close friend of Gandhi and played a key role in convincing Gandhi to return to India from South Africa. He emerged as a Christian missionary and educator in India who identified with the cause of India's independence. For his contribution to India's freedom struggle, his students at St. Stephen's College, Delhi and Gandhi named him Deenbandhu, friend of the poor. চার্লস ফ্রির অ্যান্ড্রুজ 1871 থেকে 1940 তিনি ছিলেন একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক যিনি গান্ধীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন এবং গান্ধীকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসতে রাজি করাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ভারতে একজন খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক এবং শিক্ষাবিদ হিসেবে আবির্ভূত হন যিনি ভারতের স্বাধীনতার কারণের সাথে পরিচিত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অবদানের জন্য দিল্লির সেন্ট স্টিফেন কলেজের ছাত্ররা এবং গান্ধী তাকে দীনবন্ধু, গরিবের বন্ধু নাম দিয়েছিলেন। এখানেই এই ভিডিওটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকিটা পড়ব।